السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى التي ما علمنا منها وما لم نعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله الذي جعل بين هذه الأمة المودة والأخوة بما أشرب في قلوبهم الإيمان، والذي جعل العلاقة بينهم وطيدة وأكيدة أينما كانوا في أي بلد أو مكان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله المنزل عليه القرآن وعلى آله وصحبه القائمين بخدمة هذا الدين والذين اتبعوهم بإحسان. فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله مولانا العلي العظيم. سعادة الرئيس لهذه الحفلة المباركة السيد حامد كويما باعلوي، رئيس مركز السنة للتعليم الديني، وسعادة الدكتور سعيد بن عبد الله حارب نائب الرئيس اللجنة المنظمة لجائزة الدولية للقرآن الكريم والضيوف الكرام والحاضرون الأعزاء. أولا محمد الله تعالى وتقدس وجل شأنه على أن أنعم علي بالتوفيق للمشاركة في هذا الاحتفال المبارك الميمون الذي انعقد بمناسبة الملتقى القرآني الدولي، والذي يتكون برعاية حاكم دبي ومؤسس جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله ورعاه. وثانيا نقدم الشكر الجزيل وأسمى التهاني القلبية والتبريكات الطيبة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه، رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله ورعاه، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، وإلى سعادة المستشار إبراهيم محمد بوملحة رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، وإلى جميع أعضاء اللجنة، وإلى شعب الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرض الإمارات الطيبة. ولا شك أن هذا الاجتماعات في هذا الشهر المبارك الذي أنزل فيه القرآن لها أثر فعال في تقوية الإيمان وتوثيق الصلة بالقرآن. ولقاؤنا هذا هو ثمرة العلاقة الوطيدة والرباطة الأكيدة بين الهند والعرب، كما قال الشاعر: ترى بعر الآرام في عرصاتها وقيآنها كأنها حب فلفل. لا سيما هذا الاجتماع من نتيجات العلاقات الروحية الوطيدة بين أبناء الإسلام أينما كانوا في أقطار الأرض، كما قال تعالى: أي إنما المؤمنون إخوة. أيضا لهذا الاجتماع خصوصية ممتازة، حيث إن كثيرا من أبناء كيرلا يعملون في هذه الأرض الطيبة في مختلف المجالات. أيها الإخوة في الله، ومعلوم تاريخيا أن الإسلام قد دخل إلى بلاد كيرلا ومعلوم تاريخيا أن الإسلام قد دخل إلى بلاد كيرلا بنوره الساطع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وافتخرت كيرلا بهذا الدين الإلهي القديم وازدهرت بنور الإسلام ولعبت دورا هاما في نشر هذا الدين وتشرف أهلها بأخلاق هذا الدين وهذا نتيجة قدوم الصحابة ومن بعدهم من السادات والعلماء الأجلاء الذين قدموا من بلاد العرب للدعوة الإسلامية ونشر هذا الدين كما سجل ابن بطوطة في رحلته إلى مليبار ما رأى بأم عينه من المعالم العربية والمآثر الإسلامية والبيوت الكثيرة من القبائل العربية كما وجد القضاة والمدرسين والأئمة الكبار من العرب والاهتمام بالتعليم الديني وباللغة العربية. أيها الإخوة بالله، هو جدير بالذكر والتعريف بكلمة أو كلمتين عن جمعية العلماء بعموم كيرلا المعروف بسمست كيرلا جمعية العلماء، وإني بصفتي رئيس لها، وهي جمعية قام بتأسيسها العلماء الربانيون المحققون في كل فنون العلم، حيث حينما اشتدت الحاجة إلى القيام بخدمة هذا الدين وبحفظ العقيدة الصحيحة وبالرد على العقائد الفاسدة والخرافات المضلة التي بدت في بعض النواحي في كيرلا في فجر 1921 ميلادية. وقامت هذه الجمعية بخدمة هذا الدين وحفظ العقائد الصحيحة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، والرد على أهل البدع والضلال الذين يسعون بالفساد والاختلاف بين قلوب المؤمنين. ونجعت الجمعية في نشاطاتها الصامية في مجال الدعوة والثقافة والتعاون والتسامح والتعايش السلمي ونبذ العنف والإرهاب، وتلقت قبولا حسنا من مسلمي الهند لا سيما من مسلمي كيرلا، وتشعبت فروعا كثيرة في مراحل مختلفة للقيام بخدمة هذا الدين للشيوخ والشبان والطلبة وغيرهم، كما ترون توسعة دائرة هذه الجمعية في تلك المجالات. ولهذه الجمعية فرع خاص بالتعليم يعرف باسم لجنة التعليم الديني الإسلامي بعموم كيرلا، وتشرف هذه اللجنة على 10,000 من المدارس الثانوية ومئات من الكليات الإسلامية وكليات الأدب والعلوم وعدة جامعات إسلامية، ويقوم بمصاريفها مياسير المسلمين في كيرلا وغيرها من البلاد المسلمين، علما بأن هذه الجمعية لا تقبل أي مساعدة مادية ولا مالية من حكومة الهند. ونحن حينما نتحدث عن تلك الإنجازات العظيمة لا يسعنا أن ننسى دور دولة الإمارات العربية فيها، فإن الأيادي البيضاء التي تمتد إلينا من هذا البلد المعطاء كما هي إلى سائر بقاع العالم لن تزل ولا تزال خير محرك لهذه الخدمات الدينية والنهضة المشهودة والمنشودة. ومؤسس هذه الدولة وباني نهضتها الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله رحمة واسعة كان خير باعث على هذا التراحم والتعاون على البر والتقوى، فكان أسوة حسنة وقدوة صالحة لأبنائه وإخوانه الحكام وشعبه المعطاء، فاكتسبت الدولة سمعة طيبة واعتبرت مثالا يقتدى به في كل المجالات الخيرية والإنسانية. وأخيرا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق لحكام هذا البلاد للقيام بما فيه الخير لهذه الدولة وللمسلمين، ويؤلف بين قلوبهم على الخير ويوحد كلمتهم على الحق، وأن يحفظنا وإياهم من جميع الشرور، وأن يتقبل الله منا ومنهم صالح الأعمال، وجزانا وإياهم خير الجزاء. ബഹുമാനമുള്ളവരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ എന്ന ഈ മഹത്താവുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിനോടുള്ള ആദരവ് ബഹുമാനമാണോ നമ്മളെ ഇവിടെ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത്.
ഇവിടെ പല മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും, നിങ്ങളൊക്കെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ ഈ മഹത്താവുന്ന, ഈ ഇലാഹിയാവുന്ന ഈ സംഘടനയെ നിങ്ങൾ അടിത്തട്ടിൽ അതിനെ നല്ലവണ്ണം വളർത്തുകയും അതിനെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രകടമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ സമയത്ത് ഇത്ര അധികം ജനങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ എന്ന ഈ മഹത്താവുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിലും മറ്റും സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ആ പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം മനസ്സിലാക്കിയവരും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതായ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ആസ്വദിച്ചവരാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ആളുകളും വിശുദ്ധമാവുന്നതായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ അഖീദ, ആ അഖീദനെ ഇവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിൽ ഈ സംഘടന അത് വളരെയധികം ത്യാഗം സഹിക്കുകയും വലിയ പങ്കും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇത് മഹാന്മാരാവുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തുക്കളാവുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ, വിശുദ്ധന്മാരാവുന്നതായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഉഖ്റവിയാവുന്ന ഉലമാ, ആ ഉലമാ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചതായ വിശുദ്ധമായ സംഘടനയാണ്. ഭൗതികമായ ഒരു താല്പര്യമില്ലാതെ വിശുദ്ധമാവുന്ന ദീൻ, ആ ദീൻ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അതിനവിടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. ഇന്നാ നഹ്നു നസ്സൽന ദിക്റ വ ഇന്നാ ലഹു ലഹാഫിളൂൻ. ഈ ദീനിൻ്റെ സംരക്ഷണം, ആ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഈ സംഘടന. ഈ സംഘടന അവിടെ സ്ഥാപിച്ചവർ, അതിൻ്റെ മഹത്തുക്കളാവുന്ന പൂർവികന്മാരാവുന്ന നേതാക്കന്മാർ, അവരെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം. അവരൊക്കെ പൂർണ്ണമായും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലാൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാരും വിശുദ്ധന്മാരും, അവർ ഒരു ഉഖ്റവിയാവുന്ന പണ്ഡിതനുണ്ടാവേണ്ട എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉള്ളവരായിരുന്നു. മഹാനാവുന്ന ഇമാം ഷാഫിഈ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇദാ ലം യകുനിൽ ഉലമാഉ ഔലിയാ അലില്ലാ ഫമനിൽ വലി. ആലിമീങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാരല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അള്ളാഹുവിനിക്കാരാണ് വലിയ എന്ന് ഇമാം ഷാഫിഈ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ആലിമ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാരാണെന്നല്ല. ഒരു ആലിമിനുണ്ടാവേണ്ടതായ സ്വഭാവം അത് വിലായത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ്. വിലായത്തുമ്മൽ ബിനാ ചെയ്യപ്പെടുന്നതായ ഇൽമ്, ആ ഇൽമുള്ളതായ ഒരുത്തനെ ശരിയായ ആലിമാവുള്ളൂ എന്നുള്ള അർത്ഥം. അങ്ങനത്തെ ആലിമീങ്ങളാണ് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയെ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചത്. അവരാണ് ഈ സംഘടന നമ്മളെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചതും. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ശംസുൽ ഉലമാ ഖദ്ദസല്ലാഹു, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് ജീവിതത്തിൽ അവർ കറാഹത്തല്ല ഖിലാഫുൽ ഔല പോലും ചെയ്യാത്തവരാണ് അവർ. അങ്ങനത്തെ വിശുദ്ധന്മാരാവുന്നതായ മഹാന്മാർ അവർ സ്ഥാപിച്ചതായ സംഘടനയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേരള ജനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ കേരളത്തിലുള്ള 99.3% ആളുകളും ഈ മഹത്താവുന്നതായ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ അണിനിരക്കാനും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഹൃദയത്തിലേറ്റാനൊക്കെ അവർ സന്നദ്ധരായത്. അപ്പോൾ തികച്ചും ഇലാഹിയാവുന്നതായ ഒരു സംഘടന, ആ സംഘടനയോടുള്ളതായ സ്നേഹം, അതിനോടുള്ള മഹബത്ത് അത് നമുക്കുണ്ടായിത്തീരണം. അതൊരു മുഅ്മിൻ്റെ ഈമാനിൽ നിന്നുണ്ടാവേണ്ടതായ ഒരു ഗുണമാണ്. വിശുദ്ധമാവുന്നതായ ദീനിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായ സംഘടനയാണെങ്കിൽ ആ സംഘടനയോടുള്ള സ്നേഹം അത് നമ്മളെ ഈമാനിൽ നിന്നുണ്ടാവണം. റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞില്ലേ, ഹുബ്ബുൽ അൻസാർ മിനൽ ഈമാൻ, അൻസാറുകളോടുള്ള സ്നേഹം അത് ഈമാനിൽ നിന്നുണ്ടായിത്തീരണം. ഒരു മുഅ്മിൻ ഈമാൻ ഉണ്ടായിത്തീർന്നാൽ ആ ഈമാനിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നതായ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണമാണ് അൻസാറുകളോടുള്ള സ്നേഹം. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അൻസാറുകളെ സ്നേഹിക്കുന്നത്? അൻസാറുകളാണ് വിശുദ്ധമാവുന്നതായ ദീനിനെ ഇവിടെ സംരക്ഷിച്ചവർ. അപ്പോൾ ദീനിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതായ ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആളുകളെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം, അവരെ നമ്മൾ ആദരിക്കണം. അത് നമ്മളെ ഈമാനിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്, ഈമാനിൽ നിന്നുണ്ടായിത്തീരേണ്ടതായ ഒരു ഗുണമാണ്. എന്നതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധമാവുന്നതായ ദീൻ, ആ ദീനിനെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മഹത്താവുന്നതായ പ്രസ്ഥാനം, ഇതിനോടുള്ളതായ മഹബത്ത്, അതിനോടുള്ളതായ ബഹുമാനമൊക്കെ നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിത്തീരണം. അതുകൊണ്ട് ഈ മഹത്താവുന്നതായ സംഘടന, ആ സംഘടനയുടെ പിന്നിൽ എല്ലാവരും അടിയുറച്ച് നിൽക്കുക, ഈ സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുക, ഈ സംഘടനയുടെ പോഷക സംഘടനകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക,
ഈ സംഘടനക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാം. അത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ നിലക്ക് ഈ മഹത്താവുന്നതായ സംഘടനയെ സ്നേഹിക്കുന്നതും അതിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ വിഭാഗത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ബഹുമാനമുള്ളവരെ, ഞാൻ സുദീർഘമായി പ്രസംഗിക്കില്ല. ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി നൽകപ്പെട്ടതായ ഒരു വിഷയമുണ്ട്. അത് വിശുദ്ധ ഖുർആനെ സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധമാവുന്ന റമദാനെ സംബന്ധിച്ചുമാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് 1-2 വാക്കുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സലാഹുദ്ദീൻ ഫൈളി ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാണ്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിന്നെ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആധികാരികമായിക്കൊണ്ട് അവർ അതിന് ശേഷം പ്രസംഗിക്കും. വിശുദ്ധ റമദാനിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ ഈ റമദാനിനെ സംബന്ധിച്ച് റമദാനിൻ്റെ ബഹുമാനം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ഷഹ്റു റമദാനല്ലദീ ഉൻസില ഫീഹിൽ ഖുർആൻ. റമദാൻ മാസത്തിലേക്കൊരു പുണ്യമുണ്ട്. എന്താ റമദാൻ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്ന അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചോദിക്കുന്നത്. അല്ലദീ ഉൻസില ഫീഹിൽ ഖുർആൻ. ആ റമദാൻ മാസത്തിൻ്റെ പുണ്യത്തിനെ പറയാൻ വേണ്ടി ഖുർആനിയാവുന്ന ആയത്തുകൾ അല്ലാഹു അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മാസത്തിൻ്റെ പുണ്യം പറയാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖുർആനിയാവുന്ന ആയത്തുകൾ അല്ലാഹു അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആയത്തുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു. എന്തിനെ പറയാൻ വേണ്ടി? വിശുദ്ധമാവുന്ന റമദാനിൻ്റെ പുണ്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ റമദാൻ ഏറ്റവും പുണ്യമായ ഒരു മാസമാണെന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റമദാനിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെ? ഷഹ്റു റമദാൻ. റമദാൻ മാസമാവുന്നത് അല്ലദീ ഉൻസില ഫീഹിൽ ഖുർആൻ. അത് ഖുർആനിയാവുന്ന ആയത്തുകളെ ഈ റമദാൻ മാസത്തിൻ്റെ പുണ്യത്തിനെ പറയാൻ വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു മാസമാണ്. ഖുർആനെ റമദാനിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഖുർആനെ മാത്രമല്ല റമദാനിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്, മുൻഗാമികളാവുന്ന അമ്പിയാക്കന്മാരിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവനും വിശുദ്ധ റമദാനിൽ തന്നെയാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അമ്പിയാക്കന്മാരിലേക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ടതായ സുഹഫുകൾ, ഏടുകൾ, അതിനെയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവതരിപ്പിച്ചത് വിശുദ്ധ റമദാനിൽ തന്നെയാണ്. ഖുർആനെ അവതരിപ്പിച്ചത് വിശുദ്ധ റമദാനിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതോടുകൂടി റമദാൻ മാസത്തിലേക്കുള്ളതായ പുണ്യം പറയാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖുർആനിയായ ആയത്തുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പോൾ റമദാനിൻ്റെ പുണ്യം പറയൽ ഖുർആനിയായ ആയത്തുകളെ കൊണ്ട് റമദാനിൻ്റെ പുണ്യം പറയുമ്പോൾ റമദാനിൻ്റെ പുണ്യവും അതിലൊന്നു, വിശുദ്ധമാവുന്ന ഖുർആൻ്റെ പുണ്യം വന്നു. കാരണം റമദാനിക്ക് എങ്ങനെ പുണ്യം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് റമദാനിനെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു ഖുർആനിയായ ആയത്തുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഖുർആനിയായ ആയത്തുകളെ റമദാനിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് റമദാനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഒരു വലിയൊരു വലിപ്പാണ്. കാരണം ഖുർആൻ റമദാനിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഖുർആനിക്കൊരു വലിപ്പാണ്. ഞാനാണ് ഈ വിശുദ്ധമാവുന്ന റമദാനിൻ്റെ പുണ്യം പറയാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന്. അപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ ബഹുമാനവും ഈ മാസത്തിൻ്റെ ബഹുമാനവും രണ്ടും കൂടി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ആയത്തിൽ കൂടി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതുപോലുള്ള വിശുദ്ധമാവുന്ന മാസങ്ങൾ അല്ലാഹു ശറഈ ചെയ്തത്? അല്ലാഹു ഇവിടെ ശറഈ ചെയ്ത സർവ്വ ഇബാദത്തുകളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ അത് നോമ്പാവട്ടെ, ഹജ്ജാവട്ടെ, സക്കാത്താവട്ടെ, നിസ്കാരാവട്ടെ, ഏത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലും ഈ ഇബാദത്തുകളൊക്കെ ശറഈ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലാൻ്റെ ദിക്ർ, അല്ലാഹുവിനെ ഓർമ്മിക്കുക. അല്ലാഹുവിനെ ഓർമ്മിക്കലോടുകൂടി മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതായ ചില വൃത്തികേടുകളുണ്ട്. ആ വൃത്തികേടുകളിൽ നിന്നുള്ളതായ പൂർണ്ണമായ മോചനം, ആ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ഇബാദത്തുകൾ അവിടെ ശറഈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യനായും കൊണ്ട് അവനക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ മനുഷ്യനിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതായ ചില വൃത്തികെട്ടതായ ചില സ്വഭാവങ്ങൾ മനുഷ്യനിലുണ്ടായിത്തീരും. ഉദാഹരണമായിട്ട് പിന്നെ മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയതുപോലെ വലാ റൈബ അന്നൽ ഖൽബ യസ്തഹു കമാ യസ്തഉ നുഹാസ് വൽ ഫിദ്ദ വഗൈറുഹുമാ. മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം മഹാനാവുന്ന റിഫായി ഷേഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അൽ ഖുലൂബു നൗആനി ഖൽബുൻ ലൻ യൂലദ് വലം യഗ്നി ലഹു അൻ യൂലദ ബൽ യസീറു ജനീനൻ ഫീ ബത്നി ശഹവാതി വൽ ഗയ്യി വളലാൽ. ലോകത്ത് ജനങ്ങളെ ഹൃദയം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ രണ്ട് സ്വഭാവത്തിലായിരിക്കും ആ ഹൃദയമുള്ളത്.
ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താ? ഖൽബുൻ ലൻ യൂലദ് വലം യഗ്നി ലഹു അൻ യൂലദ ബൽ യസീറു ജനീനൻ ഫി ബത്നി ശഹവാതി വൽ ഗയ്യി വദ്ദലാൽ. തമ്മാടിത്തരം, ദുർമാർഗം, തടിൻ്റെ ഇച്ഛകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വൃത്തികേടുകളാവുന്ന വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതൊരു ചാപ്പിള്ളയായി നിൽക്കും. ഇതാണ് ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഹൃദയം. നമ്മൾക്കൊരു ഹൃദയമുണ്ട്. ആ ഹൃദയത്തിനെ തമ്മാടിത്തരങ്ങളും ദുർമാർഗങ്ങളും തടിൻ്റെ ഇച്ഛകളൊക്കെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ദോഷങ്ങളെ കൊണ്ട് പൊതിയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ ഹൃദയത്തിനെ. ഇതാണ് മഹാന്മാർ സൂചിപ്പിച്ചത്, വലാ റൈബ അന്നൽ ഖൽബ യസ്തഉ കമാ യസ്തഉ നുഹാസ് വൽ ഫിദ്ദ. വെള്ളിയും ചെമ്പൊക്കെ കറ പിടിക്കുന്നത് പോലെ ഹൃദയത്തിനും കറ പിടിക്കുന്ന, അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിനിക്ക് കറ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കറനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ളതായ അതിനുള്ളതായ മരുന്ന് വജലാഉഹു ബിദ്ദിക്രി. ആ ഹൃദയത്തിലുള്ള കറനെ കഴുകിക്കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? സർവ്വസമയത്തും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലാൻ്റെ സ്മരണ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ സ്മരണയിലായും കൊണ്ടിട്ട് അവൻ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണം. അതാണ് അഖിമിസ് സ്വലാത്ത ലിദിക്രി എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രഖ്യാപിച്ചു. നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടതായ ആ ദോഷങ്ങളെ കൊണ്ട് വന്നു ചേരുന്നതായ കറകൾ, ആ കറകളെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു മനുഷ്യനൊരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ തെറ്റിൻ്റെ അസർ, അതിൻ്റെ അടയാളം അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പതിയുന്ന, അവൻ്റെ ഏതൊരു അവയവങ്ങളെ കൊണ്ട് തെറ്റിയത്, കൈകൊണ്ട് ചെയ്തതായ തെറ്റാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അസർ അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും, കയ്യുമ്മൽ അത് പതിയും. ആ കയ്യുമ്മൽ നോക്കിയിട്ട് ആളുകൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും, നിൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് ഇന്ന തെറ്റ് ചെയ്തു. അത് എല്ലാവർക്കും പറയാൻ കഴിയൂല. ആ കയ്യുമ്മൽ കാണുന്നതായ ആ തെറ്റ് നോക്കി വായിക്കാൻ കഴിയണ ചില ആളുകളുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ മഹാനാവുന്ന ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ തങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഒരാൾ കയറി വന്നു. ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ അയാളെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു, യദ്ഖുലു അഹദുക്കും വഫീ ഐനൈഹി അസറു സിനാ. ചില ആളുകൾ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു, അവൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്ക്, സിനൻ്റെ അടയാളം കാണാൻ കഴിയും. അത് ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ തങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാരിൽപ്പെട്ട വലിയ മഹാനാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിൽ നിന്നിട്ട് തർബിയത്ത് കിട്ടിയ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മുറബ്ബിയായ ഷെയ്ഖായിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു മുറബ്ബിയായ ഷെയ്ഖായിരുന്നു. ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങൾ മുറബ്ബിയായ ഷെയ്ഖായിരുന്നു. ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ തങ്ങളും മുറബ്ബിയായ ഷെയ്ഖാണ്. അപ്പോൾ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ തങ്ങൾക്ക് അവരെ മുരീദന്മാരാവുന്ന മുരീദായും കൊണ്ട് മൂപ്പര് സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതായ ഒരു വ്യക്തിയാണത്. അയാളെ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ തർബിയത്ത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു. അപ്പോൾ അയാൾ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ അയാളെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു, യദ്ഖുലു അഹദുക്കും വഫീ ഐനൈഹി അസറു സിന. ചില ആളുകൾ കടന്നു വരുന്ന് അവൻ്റെ കണ്ണുക്ക് നോക്ക്, സിനൻ്റെ അടയാളം കാണാൻ കഴിയും. അത് ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ തങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹാന്മാരാവുന്ന ഔലിയാക്കന്മാർ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അമ്പിയാക്കന്മാർക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. അത് മനസ്സിലാവേണ്ട ചില കൽബുകളുണ്ട്. അതാണ് റിഫായി ഷെയ്ഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, വ ഖൽബുൻ ഉലിദ വ ഖറജ ഇലാ ഫളാഇ തൗഹീദ് വ അല്ലഖ ഫീ സമാഇൽ മഅരിഫ. അറിവിൻ്റെ ആകാശങ്ങളെ കീഴടക്കി തൗഹീദിൻ്റെ വിസ്തൃതമാവുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് തമ്മാടിത്തരത്തിനെ തൊട്ടും ദുർമാർഗത്തിനെ തൊട്ടും വൃത്തികെട്ട സർവ്വ സ്വഭാവങ്ങളെ തൊട്ടും വിമോചനം നൽകപ്പെട്ടതായ ചില ഹൃദയങ്ങളുണ്ട്. ആ ഹൃദയങ്ങളാണ്, ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ തങ്ങൾ. അപ്പോൾ അവർക്ക് അത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലായി, ഇവൻ ഇന്ന തെറ്റ് ഇവൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന്. ആ തെറ്റിൻ്റെ അടയാളം അയാളെ കണ്ണിൽ പതിഞ്ഞു. അയാളൊരു പെണ്ണിനെ നോക്കി. ഒരു പെണ്ണിനെ നമ്മൾ ഒരു കുളർക്കാത്ത നിലക്കുള്ളൊരു നോട്ടം, അത് തെറ്റല്ല. നേരെ മറിച്ച് പിന്നെയും കരുതി കൂട്ടി നോക്കിയാൽ അത് തെറ്റാണ്. ആ തെറ്റ് ഇയാളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു. ഇയാൾ ആ തെറ്റിനെ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇയാളെ തർബിയത്ത് ചെയ്ത് ഇയാളെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചു. അപ്പോൾ കണ്ട ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ തങ്ങൾ അയാളെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു, യദ്ഖുലു അഹദുക്കും വഫീ ഐനൈഹി അസറു സിനാ. ഇത് മഹാന്മാരാവുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മളെ ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ആ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതായ ഏതൊരു അവയവം കൊണ്ട് ചെയ്ത തെറ്റുണ്ടോ ആ തെറ്റിൻ്റെ അസർ ആ അവയവത്തിൽ അത് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തെറ്റുകൾ, ഇതാണ് മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയത്, വലാ റൈബ അന്നൽ ഖൽബ യസ്തഉ കമാ യസ്തഉ നുഹാസ് വൽ ഫിദ്ദ. ചെമ്പിനിക്കും വെള്ളിക്കൊക്കെ കറ പിടിക്കുന്നത് പോലെ ഹൃദയത്തിനിക്കും കറ പിടിക്കും. പക്ഷേ ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കറയെ കഴുകിക്കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ആവശ്യം എന്താ? അത് ദിക്റുള്ള, സർവ്വസമയത്തും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദിക്റുള്ളായിട്ട്. അത് നോമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ദിക്റായാലും വേണ്ടില്ല,
നിസ്കാരം കൊണ്ടുള്ള ദിക്റായാലും വേണ്ടില്ല, ഹജ്ജ് കൊണ്ടുള്ള ദിക്റായാലും വേണ്ടില്ല, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ശറഈ ചെയ്തതായ ഇബാദത്തുകൾ, ആ ഇബാദത്തുകളിലായി കൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞുകൂടുമ്പോൾ ആ ഇബാദത്തുകളെ കൊണ്ടിട്ട് ആ ഹൃദയത്തിനക്ക് എന്താക്കാൻ കഴിയും? ആ ഹൃദയത്തിലുള്ളതായ കറയെ അത് കഴുകി അതിനെ ശുദ്ധമാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അങ്ങനത്തെ ആ തസ്ഫിയത്ത്, ആ ശുദ്ധീകരണം, ആ തത്ഹീറിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സർവ്വ ഇബാദത്തുകളെയും, നോമ്പാണെങ്കിൽ നോമ്പും, ഹജ്ജാണെങ്കിൽ ഹജ്ജും, നിസ്കാരമാണെങ്കിൽ നിസ്കാരവും, മറ്റുള്ള സർവ്വ ഇബാദത്തുകളെയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ശറഈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് മഹാന്മാർ അതിൻ്റെ ശേഷം പറയാണ്, ഫഇന്നഹു യജ്ലൂഹു ഹത്താ യദഉഹു കൽ മിർആത്തിൽ ബൈളാ. അങ്ങനെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലാൻ്റെ സ്മരണയിലായും കൊണ്ട് ഇബാദത്തുകളിലായും കൊണ്ട് ഒരു മുഅ്മിൻ എപ്പോഴും കഴിച്ചു കൂട്ടിയാൽ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആ ദിക്ർ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്മരണയിലായും കൊണ്ട് അവൻ കഴിച്ചു കൂട്ടുമ്പോൾ ആ ഹൃദയത്തിന് അതെന്താക്കും? അത് വളരെ സ്ഫടികം പോലെ അതിനെ കടഞ്ഞ് ശുദ്ധീകരിച്ച് ആ ദിക്ർ അവനെ ശുദ്ധീകരിക്കും, അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിനെ ശുദ്ധീകരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്മരണയെ അവൻ ഒഴിച്ച് അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ, ഫൈദാ തുരിക്ക, അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്മരണനെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ ആ ഹൃദയത്തിനക്ക് കറ വന്നുകൂടും. അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിനക്ക് കറ വന്നു കൂടിയാൽ ആ ഹൃദയത്തിനക്ക് കറ വന്നു കൂടലെപ്പോഴാണ്? അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതായ ഓർമ്മ, ആ ഓർമ്മ അവനക്കില്ലാതിരിക്കുക. അതായത് നിസ്കാരം, നോമ്പ് പോലത്തെ ഇബാദത്തുകളെ തൊട്ടുപോലും ഒഴിഞ്ഞിക്കാണ്. അപ്പോൾ അവനക്ക് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്ത് വന്നുകൂടും? ഈ കറ വന്നുകൂടും. ഈ കറ വന്നുകൂടിയാൽ ഓരോ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതനുസരിച്ച് ആ കറ എന്താവും എന്നറിയോ? അത് അട്ടിയായിട്ട് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലും അവൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള പല ഭാഗങ്ങളിലും അത് വന്നുകൂടും. അങ്ങനെ അട്ടിയായി വന്നുകൂടിയാൽ സംഭവിക്കണ സംഗതി എന്താ? അപ്പം സംഭവിക്കുന്നതായ സംഭവം, അപ്പോൾ ഏതൊരു സംഗതിയും മനസ്സിലാക്കപ്പെടേണ്ട സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ, ആ സംഗതിൻ്റെ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അത് പതിയുകയോ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനോ അവന് സാധിക്കൂലാതാണ്. കാരണം ഹൃദയത്തിൽ ഈ കറ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ മനസ്സിലാക്കപ്പെടേണ്ട സംഗതികളെ ഹക്കിനെ ഹക്കായും കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം, ബാത്തിലിനെ ബാത്തിലായി മനസ്സിലാക്കി അതിന് ഒഴിഞ്ഞിക്കും വേണം. ഇതിനവന് കഴിയൂല. ഇവനക്ക് സംഭവിക്കണം എന്താ? ബാത്തിലാവുന്ന സംഗതിനെ ബാത്തിലായിട്ടല്ല അവൻ മനസ്സിലാക്കണത്. അപ്പം അവൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയോ? ഫയറൽ ബാത്തില ഫീ സൂറത്തിൽ ഹഖി, ബാത്തിലിനെ അവൻ ഹക്കിൻ്റെ സൂറത്തിലായിട്ടായിരിക്കും ബാത്തിലിനെ അവൻ മനസ്സിലാക്കുക. കണ്ടില്ലേ, കള്ള ശേഖന്മാരൊപ്പം കൂടിയവർക്കുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. കള്ള തരീഖത്തുകളൊപ്പം കൂടിയ ആളുകളുണ്ട്, പരിശോധിച്ച് നോക്ക്. അവർ എല്ലാ ബാത്തിലിനെയും അവർ ഹക്കായിട്ടാണ് ഈ കാര്യം അവർക്ക് തോന്നുക. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? ഈ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മേൽ ഈ കറ വന്നുകൂടിയാൽ ആ ഹൃദയത്തിൽ എന്താവുന്നൊരു ഹൃദയം കറക്കും, ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇരുള് പകരും, ഹൃദയത്തിൽ ഈമാൻ്റെതായ ആ പ്രകാശം ആ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവനുള്ളത് ഹക്കിനെ അവൻ ഹക്കായും കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാതെ ബാത്തിലിനെ ഹക്കായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും വൽ ഹഖ ഫീ സൂറത്തിൽ ബാത്തിൽ, ഹക്കിനെ ബാത്തിലായും കൊണ്ടാണ് ഈ കാരണം നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം ഹക്കിനെ അവൻ ബാത്തിലായിട്ടേ മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ. അല മുനബ്ബിഉക്കും അലാ മാ തതനസ്സലു ശയാത്തീൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഷെയ്ത്താൻ പല നിലക്കും ഇറങ്ങി വരുന്നു. ഷെയ്ത്താൻ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പല ഹക്കാവുന്ന പല സംഗതികളെയും ബാത്തിലായിട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് തോന്നിപ്പിക്കുക, ബാത്തിലിനെ ഹക്കായിട്ടായി തോന്നിപ്പിക്കും. ഏത് ചില പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ കുടുങ്ങിയ ആളുകളുണ്ടില്ലേ, ആ പ്രസ്ഥാനത്തൊന്നും വിട്ടുവരാൻ അവർക്ക് കഴിയൂല. കാരണം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അവർ ഹക്കായിട്ട് മാത്രമേ ആ തരീഖത്തിനെ, പല തരീഖത്തിൽ കുടുങ്ങിയവരെ പറ്റി പരിശോധിച്ച് നോക്ക്, അതിനവർ ബാത്തിലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനേ അവർക്ക് കഴിയൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥ മനുഷ്യനിക്ക് വന്നുകൂടും. ഈ അവസ്ഥനെ തൊട്ടുള്ള മോചനം, ആ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശുദ്ധമാവുന്നതായ നോമ്പിനെ അല്ലാഹു ശറഈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഷഹ്റു റമളാൻ അല്ലദീ ഉൻസില ഫീൽ ഖുർആൻ എന്ന ആയത്തിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാരാവുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി. നോമ്പിനെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ശറഈ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ? അത് നോമ്പ് കൊണ്ട് മാത്രമേ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയിലേക്കുള്ള മഹാന്മാരാവുന്നതായ അല്ലാഹുവിൻ്റെ അമ്പിയാക്കന്മാർ, അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാർ, മുകാശഫത്തിൻ്റെ അഹ്ലുകാർ, ഇവരൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയിലേക്ക് അടുത്തത് അത് നോമ്പ് കൊണ്ടാണ്. അപ്പം നോമ്പ് എന്നുള്ളത് അവനെ പാകപ്പെടുത്തുന്ന റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, മൻ സാമ റമദാന ഈമാനൻ വഹ്തിസാബൻ, ഒരു മനുഷ്യൻ ശരിയായ മുഅ്മിനാവുക, ആ
ആ ശരിയായ മുഅ്മിനായാൽ മാത്രം പോരാ, ഈമാനൻ ഈ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു ഇബാദത്താണെന്ന് നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അവനിക്കുണ്ടാവണം. ആ വിശ്വാസം മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ, വഹ്തിസാബൻ അതിനെ കണക്കിലെടുത്ത് ചെയ്യുമാണെന്നാ. എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്താൽ പോരാന്ന്. റമദാനിനെ അവൻ മൻ സാമ റമദാന ഈമാനൻ വഹ്തിസാബൻ ഉഫിറ ലഹു മാ തഖദ്ദമ മിൻ ദംബി. ദോഷം പൊറുക്കപ്പെടും, കഴിഞ്ഞ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ നോമ്പ് നോറ്റാൽ മാത്രം പോരാ. ആ നോമ്പ് നോക്കുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയൊരു വിശ്വാസം വേണം. ഇത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കൽപ്പിച്ചതായ ഇബാദത്തുകളിൽപ്പെട്ടതായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഇബാദത്താണ് എന്നൊരു വിശ്വാസം അവനിക്കുണ്ടാവണം. മുഅ്മിന് നോമ്പ് നോറ്റാൽ മാത്രം പോരാന്നാണ് പറയണത്, റസൂൽ പറഞ്ഞത്. അവൻ ഈമാനൻ, ആ നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളൊരു വിശ്വാസം അവനിക്കുണ്ടാവണം. വിശ്വാസം മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ, വഹ്തിസാബൻ അതിനെ പ്രത്യേകം കണക്കിലെടുത്ത് ചെയ്യും വേണം. അങ്ങനെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കൽപ്പിച്ച ഇബാദത്തുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന ഇബാദത്താണെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി അവൻ ചെയ്താൽ ഉഫിറ ലഹു മാ തഖദ്ദമ മിൻ ദംബിഹി വ മാ തഅഖർ. അതുപോലത്തെ മൻ ഖാമ റമദാന ഈമാനൻ വഹ്തിസാബൻ, റമദാനിൽ തറാവീഹ് പോലത്തെ നിസ്കാരങ്ങൾ, ആ നിസ്കാരങ്ങളെ കൊണ്ടിട്ട് ആ ധന്യമാക്കുക. അങ്ങനെ അവൻ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയും നിസ്കരിച്ചാൽ പോരാ, ആ തറാവീഹ് നിസ്കാരത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതായ ഒരു വിശ്വാസം അവനിക്കുണ്ടാവണം. വിശ്വാസം മാത്രം ഉണ്ടായാൽ പോരാ, വഹ്തിസാബൻ അതിനെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യും വേണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഉഫിറ ലഹു മാ തഖദ്ദമ മിൻ ദംബിഹി വ മാ തഖദ്ദമ മിൻ ദംബിഹി. അപ്പോൾ ദോഷം പൊറുക്കപ്പെടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ ദോഷം പൊറുക്കപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണമെമ്പോൾ അത് ചെയ്യേണ്ടതായ ഉപാധികളോട് കൂടി ചെയ്യണമെന്നാണ് അതാണ് റസൂൽ കൽപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ നോമ്പിനെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ശറഈ ചെയ്തത് ഈ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ്. നോമ്പിനെ ശറഈ ചെയ്ത് അവൻ്റെ മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാവുന്നതായ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനുഷ്യനിൽ 3 ശക്തികൾ മനുഷ്യനിലുണ്ട്. ഖുവ്വത്ത് അഖലിയ്യത്ത്, ഖുവ്വത്ത് ശഹ്വിയ്യത്ത്, ഖുവ്വത്ത് വളബിയ്യത്ത്. ആ മനുഷ്യനിൽ അല്ലാഹു വളബിൻ്റെ ശക്തിയെ അല്ലാഹു മനുഷ്യനിൽ അല്ലാഹു നിക്ഷേപിച്ചു. ഷഹ്വത്തിൻ്റെ ശക്തിയെയും അല്ലാഹു നിക്ഷേപിച്ചു. പക്ഷേ ഈ ഷഹ്വത്തിനെയും ഈ വളബിനെയും ഒക്കെ അതിനെ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഒതുക്കണം, അതിനക്ക് പ്രത്യേകമാവുന്നതായ ഒരു അതിർവരം അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ചു. ഷഹ്വത്ത് വേണം. പക്ഷേ ഈ ഷഹ്വത്തിനെ, വയറിനക്ക് ഷഹ്വത്ത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, എന്തെങ്കിലും പിടിച്ചു തിന്നാൻ പറ്റുമോ? അത് അല്ലാഹു ഹലാലാക്കിയതായ സംഗതിയിൽ മാത്രം ഒതുക്കണം ആ വയറിൻ്റെ ഷഹ്വത്തിനെ. അതിൻ്റെ അപ്പുറം പോയാൽ അത് മഅസിയത്തായി. അങ്ങനെ ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കും ഓരോ ഷഹ്വത്തുകളുണ്ടാവും. ആ ഷഹ്വത്തുകളെ ഒതുക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് അവൻ ഒതുക്കണം, അതിൻ്റെ അപ്പുറം പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ആ 3 ശക്തികളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മനുഷ്യനിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് ഈ 2 ശക്തിയെയും അവൻ്റെ ഖുവ്വത്ത് അഖലിയ്യത്താവുന്ന ആ ശക്തി കൊണ്ട് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അവന് കഴിയണം. അവനാണ് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യൻ. അപ്പോഴാണ് ഈ മനുഷ്യൻ മൃഗീയ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും മലക്കൂത്തിയാവുന്ന മലായികത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് അവൻ എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെ എത്തിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാലോ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഹറാമാവുന്നതായ സംഗതിയെ അവൻ നോക്കുകയോ ഒരു ഹറാമാവുന്ന ഭക്ഷണം അവൻ കഴിക്കുക മാത്രമല്ല, ഹറാമായ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് അവൻ്റെ കൈ പോകില്ല എന്നാണ് മഹാനാവുന്ന ബിശ്റുൽ ഹാഫി തങ്ങൾ. അവരൊരു സൽക്കാരത്തിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ്. അവരെ സൽക്കാരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മൂപ്പര് ഭക്ഷണത്തിൽ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മൂപ്പര് കൈ ഉണ്ടായി. കൈ അങ്ങോട്ട് നീട്ടിയപ്പോൾ കൈ അങ്ങോട്ട് പോകില്ല. അപ്പോൾ മൂപ്പര് പിടിച്ച് നീട്ടാൻ തുടങ്ങി കൈ, എന്നിട്ടും കൈ അങ്ങോട്ട് പോകില്ല. 3 പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നാ കൈ പോയി. അപ്പോൾ ഇത് ബിശ്റുൽ ഹാഫി തങ്ങളാണെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഇന്ന് ആ സദസ്സിൽ, ആ ഭക്ഷണത്തിൽ വിളമ്പിയ ആ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞു, ഇന്ന ഹാദർ റജുല ലാ തംതത്തു യദുഹു ഇലാ തുആമിൻ ഹറാമിൻ ഔ ഫീഹി ശുബ്ഹത്തുൻ. ഈ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ, ഇയാളെ കൈ ഒരു ഹറാമാവുന്ന ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് നീളൂല. ഹറാമിലേക്ക് നിന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു ശുബ്ഹത്തുള്ള ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് ഇയാളെ കൈ നീളൂല. ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് മനുഷ്യനുണ്ടാക്കി തീർക്കേണ്ടത്. നമ്മളെ അവയവങ്ങൾ ആ ഹറാമിലേക്ക് നീളാത്തതായ ഒരവസ്ഥ, ഒരു തെറ്റായ ഒരു സംഗതി അവൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവം കൊണ്ട് അവൻ ചെയ്യാൻ തന്നാൽ, ഇപ്പം കക്കാൻ ചെന്നവനിക്ക് കക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുക, അവൻ്റെ കൈ അതിന് വൈപ്പെടാതിരിക്കുക. വ്യഭിചരിക്കാൻ ചെന്നവനിക്ക് വ്യഭിചരിക്കണതായ ആ ആയുധം അതിന് വൈപ്പെടാതിരിക്കുക. ഒരു ഹറാമാവുന്നതായ ഒരു നോട്ടം നോക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കണവനിക്ക് അവൻ്റെ കണ്ണ് എനിക്ക് വഴിപ്പെടാതിരിക്കുക. ഒരു ഹറാമാവുന്ന സംഗതി കേൾക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ കയ്യെ കാതതിക്ക് വഴിപ്പെടാതിരിക്കുക. ഈ ഒരവസ്ഥ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കി തീർക്കണം. ഈ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കലാണ് പ്രയാസം. ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താ? 4 സംഗതികളെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലാനോടുള്ള ആ ബന്ധത്തിനെ മുറിച്ച് കളയുന്ന സംഗതികൾ മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയതുപോലെ വൽ ഖവാതിഉ അനില്ലാഹ് അർബഅത്തുൻ, അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ആ ബന്ധത്തിനെ മുറിച്ച് കളയുന്ന സംഗതികൾ 4 ആ 4 ഒന്നാമതായി പറയുന്നത് എന്താ? ഒന്നാൻ നഫ്സു, അവൻ്റെ ശരീരം തന്നെ. ദുഞ്ഞ, മറ്റൊന്ന് ദുഞ്ഞാവും. ദുഞ്ഞാവിനോടുള്ള അമിതമായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക. രണ്ടാമത് അവൻ്റെ ശരീരത്തിനുള്ളതായ ആവശ്യങ്ങൾ, ആ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാതെ എങ്ങനെ കിട്ടിയാലും വേണ്ടില്ല. ഭക്ഷിക്കണം, എന്ത് ഭക്ഷണമായാലും വേണ്ടില്ല, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം നമുക്ക് ഭക്ഷണം എങ്ങനെ വന്നു, അതിൻ്റെ രൂപം എങ്ങനെ, അത് നല്ലതാണോ വെടക്കാണോ എന്നൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഭക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഈ 2 സംഗതികൾ, അവൻ സ്വന്തം ശരീരവും അതുപോലെ തന്നെ ദുഞ്ഞാവും അള്ളാഹുവിനോടുള്ളതായ ബന്ധത്തിനെ മുറിച്ച് കളയും. അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിനെ മുറിച്ച് കളയണ ഒന്നാണ് വശൈത്താനു വൽ ഖൽഖ്, സൃഷ്ടികളോടുള്ളതായ അമിതമായ ബന്ധം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഖാലിഖിനോടുള്ളതായ ബന്ധം എന്താവും? അത് മുറിയും. ശൈത്താനോടുള്ളതായ അമിതമായ ബന്ധം, അപ്പം അള്ളാഹുവിനോടുള്ളതായ ബന്ധം അത് മുറിഞ്ഞു കളയും. ഈ 4 സംഗതികളെയും സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തി. അമ്മ അദാവത്തുൻ നഫ്സി വശൈത്താനി ഫളാഹിറത്തുൻ, ഷെയ്ത്താൻ്റെ ശത്രുതയും ശരീരത്തിൻ്റെ ശത്രുതയൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ഷെയ്ത്താൻ നമ്മളെ ശത്രുവാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, ശരീരം നമ്മളെ ശത്രുവാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വല്ലാതെ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. എന്നാൽ അമ്മൽ ഖൽഖു, സൃഷ്ടികൾ ശത്രുക്കളാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അത് ഫമുലാഹദത്തു മദ്ഹിം വദമ്മിഹിം തഅർഖിലു സൈറസ് സാലിഖി ഇലാ റബ്ബിഹി, സൃഷ്ടികളുള്ള അവരെ മദ്ഹുണ്ടല്ലോ, അവരെ അവർ നമ്മളെ മദ്ഹ് ചെയ്യുക, അവർ നമ്മളെ ദമ്മ് ചെയ്യുക. അപ്പം ആ മദ്ഹിനെയും ദമ്മിനെയും അതിനെ നമ്മൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയിലേക്കുള്ളതായ ആ നടത്തം, അള്ളാഹുലേക്കുള്ളതായ ആ പോക്കരിക്കത് തടസ്സമായി കൊണ്ടുവരും. സൃഷ്ടികളെ മദ്ഹ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം സൃഷ്ടികൾക്കുള്ളതായ മദ്ഹ്, ആ ദമ്മ്, അതിനെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, അതിനെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവനെ പറ്റി നല്ലത് അല്ലെ അവനെ പറ്റി മറ്റത് പറയട്ടെ, ഈ ഒരു അവസ്ഥ, അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്ത നമ്മളെ മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടിയാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയിലേക്കുള്ളതായ സൈർ, അല്ലാഹുവിലേക്കുള്ള നടത്തം, അതിനത് വിഘ്നമായും കൊണ്ട് സംഭവിക്കും. നേരെ അമ്മ ദുഞ്ഞ, അപ്പം ദുഞ്ഞാവാണെങ്കിലോ ആ ദുഞ്ഞാവിനോടുള്ളതായ ബന്ധമോ ഫൽ ഇഹ്തിമാമു ബിഹാ വൽ ഇസ്തിഗാലു ബിതഖല്ലുബാതിഹാ ഖാതിഉൻ കബീറുൻ അനില്ലാ, ദുഞ്ഞാവിനോടുള്ളതായ ആ ബന്ധം നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദുഞ്ഞാവിലുണ്ടായിത്തീരുന്നതായ ആ ദുഞ്ഞാവ് വരണ് പോണ്. അപ്പം ആ ദുഞ്ഞാവിൻ്റെ പരിവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതായ അതുമായുള്ളതായ നമ്മൾക്കുള്ള അമിതമാവുന്ന അതുമായുള്ള ബന്ധം അതുണ്ടായി തീർന്നാൽ അത് ഖാതിഉൻ കബീറുൻ അനില്ല, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലാനെ തൊട്ട്, അള്ളാഹുവിനോടുള്ളതായ ആ ദിക്റിനെ തൊട്ട് അത് മുറിച്ചു കളയുന്നതായ ഏറ്റവും വലിയതായ അപകടകാരിയാണത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? വഫീ ഹാലത്തിൽ ഖിനാ യസ്തഖിലു ബിസീനതിഹാ, ദുനിയാവിൽ നമ്മൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ധനം തന്നു നോക്കുക, ഖിന ഉണ്ടായ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രൗഢികളെ കൊണ്ടായിരിക്കും. അത് പോരാ, ഇത് പോരാ, കണ്ടില്ലേ, പെര ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോരാ, പിന്നെ പെര കുറച്ചുകൂടി അങ്ങോട്ട് വേറൊരു പെരയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ആ പെരൻ്റെ കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ രൂപങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതേമാതിരി ആക്കണം തോന്നും, അവിടെയുള്ള മറ്റുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അതാക്കണം തോന്നും. വാഹനങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ, ഇത് പോരാ, അതിനേക്കാൾ വലുത് വേണം തോന്നും, പിന്നെ അതിനേക്കാൾ വലുത്. മഹാന്മാരൊക്കെ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നല്ല, അവരുപയോഗിച്ചത് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ എന്താണ് ഒരു വാഹനം വേണം. അതിന് ഇപ്പോൾ തിരുപ്പഞ്ചി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഖദ്ദസുല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് അവരെ പറ്റിയൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അവർ വാഹനത്തിൽ കയറലുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അവർ ചിലപ്പോൾ വരൽ സൈക്കിളിൻ്റെ പിന്നിലിരുന്ന് കണ്ടാണ് കാരണം, ചിലപ്പോൾ ജീപ്പുമ്പോൾ തൂങ്ങി വരണുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ജീപ്പിൻ്റെ മേലെ കയറി വരണുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ കല്ലുകൊണ്ടിരുന്ന ലോറി ഉണ്ടല്ലോ അതിമ്പോൾ കയറിയാണ് കാരണം വരിക, ചിലപ്പോഴാണെങ്കിലോ ഇതിമ്മലോ നല്ല സ്കൂട്ടറിൻ്റെ പിന്നിലിരുന്ന് വരും, ചിലപ്പോൾ നടന്നും വരും. മൂപ്പർക്ക് അവിടെ നിന്നിട്ട് പറക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറന്ന് വരാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടോ ഈ വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാതെ വരാൻ കഴിയുന്നവരാണ് അവരൊക്കെ. പക്ഷെ അത് കഴിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല അവരൊന്നും, അവർ ഭൗതികമായ സൗകര്യങ്ങൾ അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി, പക്ഷെ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയല്ല അവരിവിടെ ജീവിച്ചത്. അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരണം എന്നുള്ളത്, അത് ചിലപ്പോൾ നല്ല വണ്ടിയിലും വരണുണ്ടാവും, നല്ല ഏറ്റവും ഉയർന്ന കാറിൽ ഒരാൾ കാർ നിർത്തിക്കണേ അതിലും വരും. അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്തുക എന്നുള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താ, കാറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോശമായി തോന്നും,
അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ പിന്നെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോശമായി തോന്നും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സൗകര്യമുള്ള കാർ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു മോശമായി തോന്നും. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതല്ല മാത്രമല്ല നമ്മളെ മനസ്സിലുള്ളത്, ദുന്യവിയാവുന്നതായ ആ സുഖങ്ങൾ അത് എത്രമാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രമാത്രം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ആ അവസ്ഥ നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതായ ഓർമ്മ എന്താവും, പറ്റപ്പോൾ ഇല്ലാതെയായി പോവും. അതാണ് അപ്പോൾ ആ സീനത്ത് ദുന്യാവിൻ്റെതായ ആ പൗരുടികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം എന്നായിരിക്കും അവനിക്കുണ്ടാവുക. നേരെ മറിച്ച് അവനിക്ക് ഫഖർ വന്നു വെക്കുക, ദരിദ്രം വന്നു വെക്കുക, എന്നാ തക്സുറുൽ ഹുമൂം, അപ്പം അവനക്ക് വളരെയധികം വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അതും അവനിക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൊട്ടുള്ളതായ ആ ബന്ധത്തിനെ മുറിച്ച് കളയുന്നതായ സംഗതിയാണ്. അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? മഹാനാവുന്ന മുഹ്യിദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അമ്മാ ഇദാ ഉഖ്രിജ ഹുബ്ബുഹാ മിൻ ഖൽബിഹി, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മാ ഇദാ അഖ്റജ ഹുബ്ബഹാ മിൻ ഖൽബിഹി, ഒരു മനുഷ്യൻ ആ ദുന്യാവിനോടുള്ളതായ മഹബത്തിനെ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അവൻ അതിനെന്താക്കി ഒഴിവാക്കുക. അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ ഫഇന്നഹാ ലാ തദുറുഹു, അപ്പം ദുന്യാവ് കൊണ്ട് അവനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. അത് മഹാനാവുന്നതായ മുഹ്യിദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അൻത തുറുക ദുന്യാ മിൻ ഖൽബിക, ദുന്യാവിനെ ഖൽബിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിക്കോ. വതളഅഹാ ഫീ ജൈബിക ഔ ഫീ യദിക, അതിനോടുള്ള ബന്ധമുണ്ടല്ലോ, അത് നിന്റെ കയ്യിൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കുപ്പായ കീശയിൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ദുന്യാവുമായുള്ള ബന്ധം നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാ ശംസുൽ ഉലമക്ക് ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ട്, മൂപ്പര് ഭയങ്കര ദുന്യാവേറ്റ് ബന്ധമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. ദുന്യാവേറ്റ് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത മനുഷ്യനെന്ന് മൂപ്പര് എല്ലാവരും മുന്നൊന്നും മൂപ്പര് എപ്പോഴും പറയലുണ്ട്. മൂപ്പര് പലപ്പോഴും എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കണം, ആര് പൈസ തന്നാലും ഞാൻ വേഗം വാങ്ങും തങ്ങളെന്ന്. ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല, പൈസ നിങ്ങളാരെയും കൊടുത്തു തന്നാലും എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് 3-4 പ്രാവശ്യം പറയും. അവിടെ വെച്ചോളി എന്ന് പറയും. നമ്മളവിടെ വെച്ചോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കീസിൽ വെച്ചോളി എന്നാ ഞാൻ പറയണത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം ഏതായാലും എൻ്റെ കീസിലിടും എന്നുള്ളത്. മൂപ്പര് അങ്ങനെയല്ല, കൊടുത്ത പാടേനെ വാങ്ങും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കണത് എന്താ, ഇയാൾക്ക് ഭയങ്കര ഹിർസാണ് ഇതിനോട്, ദുന്യാവിനോട്. ഒരു ഹിർസും ഇല്ല മൂപ്പർക്ക് ദുന്യാവിനോട് ഹിർസില്ല. മുമ്പ് ഞാനൊരു അവസരത്തിൽ ഓർക്കാണ്, നന്ദി ദാറുസ്സലാം അറബി കോളേജിൽ മൂപ്പര് ഒരു വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന ഒരു മുസ്ലിയാർ, മൂപ്പരെ ഭയ ശിഷ്യന്മാരിൽ പെട്ട ആളാണ്. ഒരു ചെറിയ സൂട്ട് കേസ് ആയിട്ട് വന്നു. അത് വന്ന് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തപ്പോൾ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു, പിന്നെ അവനോട് പറഞ്ഞു, വളരെ നന്നായി, എനിക്കിതൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്, എനിക്കിതൊക്കെ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഭയങ്കര അവനെ ഉഷാറാക്കി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവൻ പോയിൻ്റെ ശേഷം മൂപ്പര് ഖാദിമിനോട് പറഞ്ഞു, ആ പെട്ടി അതിൻ്റെ ഓട്ട് കിട്ടാളോടോ. അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട് ഈ 2 സമയത്തും. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്തിനിപ്പോൾ അവിടെ ഇട്ടാളെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ? അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് മനസ്സിലായിക്കണം, ഞാൻ ശിവനാൻ്റെ മറുപടി എന്താ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു, എനിക്കിതാ ഈ 2-3 ജാതി 2-3 തുണിയും, ഇങ്ങനെ ഈ കോറൽ 2-3 കുപ്പായും, പിന്നെ ഈ തലീക്കെട്ടും, ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ, ഇതൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ അവനൊന്നും ഉഷാറാക്കി പറഞ്ഞതാണ്. ഓൻ പോയി 10 ആളോട് പറഞ്ഞോട്ടെ, എനിക്കിതിനോടൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ പെട്ടി കട്ടിൻ്റെ ഓട്ടിൽ 4-5 കൊല്ലം അവിടെ കിടന്നു. മൂപ്പര് തൊട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഞാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താ, നമ്മൾ ആ പെട്ടി കൊടുന്നവൻ അപ്പം തന്നെ വണ്ടി കയറ്റി വിടൂല, വേഗം പൊയ്ക്ക വിടുന്ന വണ്ടി കിട്ടൂല, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചായയൊക്കെ കൊടുത്ത് വേഗം വിടും, കാരണം പെട്ടി തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതവളെ നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് മൂപ്പർക്ക് ആ ദുന്യാവിനോട് മൂപ്പർക്ക് മഹബത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ്. ജനങ്ങളെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ സക്കരിയ അൻസാരി തങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആലിമീങ്ങളിൽപ്പെട്ട വലിയ മഹാനായിരുന്നു. ഷാഫിഉസ് സഗീർ എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ജീവിതകാലത്ത് മൂപ്പരെ വിലായത്തിനെ മൂപ്പര് ഇൽഹാർ ചെയ്തില്ലാന്നാണ്. യാ സക്കരിയ തസ്തർ വിലായത്തൊക്കെ ബിൽ ഫിഖ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സക്കരിയെ വിലായത്ത് കൊണ്ട് നിൻ്റെ ഫിഖ് കൊണ്ട് നിൻ്റെ വിലായത്തിന് ഇജ്ജ് മറിച്ചോ, ഇജ്ജ് വലിയാണെന്ന് ആരും മനസ്സിലാക്കാൻ പാടില്ല. മനസ്സിലാക്കിയ ജനങ്ങൾ ആ നിലക്ക് നിന്നെ കാണും. നിന്നിൽ നിന്ന് മഹാന്മാരാവുന്ന ഇബ്നു ഹജറുൽ ഹൈതമി തങ്ങളെപ്പോലെയും ജലാലുദ്ദീൻ സുയൂത്തി തങ്ങളെപ്പോലെയും വലിയ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം. മൂപ്പരെന്നെ അഭിമാനം കൊണ്ട് എപ്പോഴും പറയലുണ്ടായിരുന്നല്ലേ, നശഅ്തു ബൈനൽ ഹജറൈനി വബൈനൽ ജലാലൈനി വബൈനൽ കമാലൈനി, 2 ജലാലിൻ്റെ ഇടയിലാണ് എൻ്റെ വളർച്ച, 2 ഹജറിൻ്റെ ഇടയിലാണ് എൻ്റെ വളർച്ച, 2 കമാലിൻ്റെ ഇടയിലാണ് എൻ്റെ വളർച്ച. ഇതാണ് മഹാന്മാർ. ഇതാണ് മുഹ്യിദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, അൻ തതുറുക ദുന്യാ മിൻ ഖൽബിക വതളഅഹാ ഫീ ജൈബിക ഔ ഫീ യദിക. ദുന്യാവിനോടുള്ള ബന്ധം അത് ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ദുന്യാവ് നാശകാരിയാണ്. അപ്പം ഈ നിലക്കുള്ളതായ ഒരു അവസ്ഥ, നമുക്ക് ദുന്യാവ് പാടില്ല എന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. നമ്മൾ ദുന്യാവ് ഉണ്ടാക്കണം.
ആ ദുന്യാവിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതുപോലെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. ദുന്യാവിനോടുള്ളതായ ബന്ധം നമുക്ക് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലാന്റെ ദിക്റിനെ തൊട്ട്, നിസ്കാരത്തിനെ തൊട്ട് അത് മുടക്കും, നോമ്പിനെ തൊട്ട് അത് മുടക്കും, ഹജ്ജിനെ തൊട്ട് അത് മുടക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് അറിയാം. നമ്മൾ കുറേ ഇപ്പോൾ ഹജ്ജിൻ്റെ ഒരു കാലമാണ്, ഉംറൻ്റെ ഒരു കാലമാണ്, ഉംറക്ക് കൊണ്ടുപോകണമല്ലോ, അതൊക്കെ ഉണ്ട്, സംഗതി ശരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഞാൻ ഇപ്പം നോമ്പിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ മാതിരിക്കന്നെ ഈമാനം വഹ്തിസാബ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ചെയ്യണം, അത് കണക്കിലെടുത്ത് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ കാലങ്ങളൊക്കെ വളരെ മോശമായ കാലമാണ്. വിശുദ്ധമാവുന്നതായ ഈ മാസത്തിന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ശറഈ ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള 2 മാസത്തിലേക്ക് പുണ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ഫീ റജബി വ ശഅബാൻ റസൂലുള്ളാഹി ദുആയിരുന്നല്ലേ. കാരണം റജബിലും ഷഅബാനിലും ബർക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, പെടുന്നതിനൊരു അറ്റാക്ക് വേണ്ട. റമദാനിൽ മാത്രമുണ്ട് വന്നിട്ട് 20 റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചാനും പറഞ്ഞ്, പകൽ മുഴുവൻ നോമ്പ് വെൽക്കാനും പറഞ്ഞ്, അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും സുന്നത്തും എല്ലാം കൂടിയായിട്ട് കൂടുമ്പോൾ എന്താവുന്ന ഇതിനാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇട്ടെറിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ അത് വേണ്ട. മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ അള്ളാഹു ആദ്യം തന്നെ റജബിൽ കുറേ ഓഫർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഓഫറിൻ്റെ പിന്നെ പോണ ആൾക്കാരാണ് നമ്മളൊക്കെ. അപ്പോൾ റജബിൽ കുറേ ഓഫറുകൾ, ഷഅബാനിൽ കുറേ ഓഫറുകൾ, അങ്ങനെ റജബിലും ഷഅബാനിലൊക്കെ കുറച്ച് അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിട്ട് എൻ്റെ ഈമാൻ എന്താക്കി, ചാർജാക്ക്. റമദാനിൽ ആ ചാർജ് പൂർണ്ണാക്കുക എന്നാണ് പറയണത്. എന്നിട്ട് റമദാനിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർത്തതായ ആ ചാർജിനെ അടുത്ത റമദാൻ വരെ എന്താക്കി കെടാതെ അതിന് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. പക്ഷേ ഇനി നമുക്ക് കഴിയൂല, സാധാരണക്കാർക്ക് കഴിയൂല. അതുകൊണ്ടാണ് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും റമദാൻ ശറഈ ചെയ്യണത്, പിറ്റത്തെ കൊല്ലം പിന്നെയും റമദാൻ വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലാക്ക് മഖ്ലൂഖാത്തിനുള്ളതായ അമിതമാവുന്ന മഹബത്ത്, ആ മഹബത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു. രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരുപാട് മാർഗങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് എഴുതിക്കണം. നിസ്കാരത്തിന് ശറഈ ചെയ്തു, രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗ്ഗമാണ്. ഹജ്ജിന് അല്ലാഹു ഹജ്ജ് യൗമ വലദതുഹു ഉമ്മുഹു, ഉമ്മ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്നതായ ഒരു വിശുദ്ധി, ആ വിശുദ്ധിയാണ് ഹജ്ജ് കൊണ്ടുണ്ടായിത്തീരുന്നത്. നോമ്പിനിക്ക് പ്രത്യേകമാവുന്ന പ്രതിഫലം അസ്സൗമു ലീ വ അനല്ലദീ അജ്സീ ബി, റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രഖ്യാപിച്ചു. നോമ്പിനെ ഒരു പ്രത്യേക ഇബാദത്തായി കൊണ്ടിട്ടും ആ നോമ്പിനിക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രത്യേകമാവുന്ന, നമുക്ക് ആർക്കും തന്നെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലക്കുള്ളതായ സവാബുകൾ അല്ലാഹു ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും പുണ്യമാവുന്നതായ ഒരു മാസം, ഈ മാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായ ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടുത്തെ ഈ ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് നമ്മൾ കടപ്പെട്ടവരാണ്. ഇവിടുത്തെ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച നമ്മളെ സുന്നി സെൻറ്ററിനോട് നമ്മൾ കടപ്പെട്ടവരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലാനുള്ളതായ ആ ശുക്ർ, ഇങ്ങനെ ഓരോ മാസങ്ങളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ശറഈ ചെയ്ത് ആ മാസങ്ങളിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രത്യേകമാവുന്നതായ ഇബാദത്തുകൾ അല്ലാഹു ശറഈ ചെയ്തു തന്നു. ആ ഇബാദത്തുകൾ കാരണമായി നമ്മളെ ഈമാനിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഈമാനിൻ്റെ ആ പ്രഭ കൂട്ടാനും, ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളർത്തേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. അത് വളർത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വളരാൻ ആവശ്യമാവുന്നതായ അതിൻ്റെ വളം ചേർക്കണം. ആ വളമാണ് ഇബാദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ ഈമാനെ നശിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന ദുശക്തികൾക്കെതിരിൽ എന്താവണം, പ്രതിരോധം ഉണ്ടാവണം. ഇത് രണ്ടുണ്ടായാലേ ഈമാൻ വളരുള്ളൂ. അതാണ് ഈ ഈമാനെ നശിപ്പിക്കാൻ വരുന്നതായ ദുശക്തികളാണ് അവൻ്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നതും, അതുപോലെ തന്നെ ദുന്യാവ് എന്ന് പറയുന്നതും, അതുപോലെ ശൈത്താൻ എന്ന് പറയുന്നതും, സൃഷ്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പോൾ ആളുകളോടുള്ള ബന്ധം കണ്ടില്ലേ, മഹാന്മാർ ഒരു കവി പറഞ്ഞു, ഇദാ കുന്ത ഫീ ഖൗമിൻ ഫസ്വാഹിബ് ഖിയാറഹും വഇൻ തസ്ഹബിൽ അർദ ഫതർദ മഅറദീൻ. എവിടെയാണെങ്കിലും നല്ലവരോട് സഹവസിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. നല്ലവരോട് സഹവസിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരെ കൂടെ നീ എന്തായി പോവും, അധവദിച്ചു പോകുന്ന. അപ്പോൾ അധവദനം ഇല്ലാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലവരോട് സഹവസിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അല്ല ഞാൻ അത് നമുക്ക് അപകടമായി തീരും. അതുകൊണ്ട് ഈ വിശുദ്ധമാവുന്നതായ ഈ മാസം ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് വിശുദ്ധമാവുന്ന റമദാനിലുള്ളതായ പ്രത്യേകമാവുന്ന നിസ്കാരമാവുന്ന തറാവീഹ്, അത് വളരെ വ്യക്തമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ്. തറാവീഹ് 20 ആണെന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരാവുന്നതായ സഹാബത്ത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിൻ്റെ പ്രത്യേക ആജ്ഞപ്രകാരം അവിടെ 20 നിസ്കരിച്ചു. ആരും തന്നെ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തില്ല. കാരണം നബി 8 നിസ്കരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീസുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഹദീസുകൾക്കൊക്കെ ആ ഹദീസുകൾ ലക്ഷ്യത്തിന് പറ്റാത്തതാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ട് 8 നിസ്കരിച്ചു? ആ 8 നിസ്കരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പല സാധ്യതകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് മഹാന്മാരാവുന്ന സഹാബത്ത്. അപ്പോൾ അവർക്കറിയാം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ 8 നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 12 വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നബി നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരം 20 ആണ് എന്ന് സഹാബത്ത് മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
ഉമർ ഇബ്നു ഖത്താബ് ആ പ്രത്യേകമാവുന്നതായ ആജ്ഞ അവിടെ നടത്തിയപ്പോൾ ആരും അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തില്ല. ഇത് മാത്രം മതി തറാവീഹ് 20 നമുക്ക് തെളിയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് ഈ വിശുദ്ധമാവുന്നതായ ഈ മാസത്തിൽ ഈ വിശുദ്ധമാവുന്നതായ ഇബാദത്തുകളെ കൊണ്ട് ഈ മാസത്തിനെ ധന്യമാക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കുക. ഇവിടെ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പ്രതിഫലമായി ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടൊരു പ്രകാരമായി ചെയ്യാനുള്ളത് ദുആകൾ മാത്രമാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ വിശുദ്ധമാവുന്നതായ ഈ മാസത്തിനോടുള്ളതായ ബഹുമാനം, ഈ പ്രത്യേക സദസ്സിനോടുള്ളതായ ബഹുമാനം, പ്രത്യേകിച്ച് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയോടും അതിൻ്റെ പോഷക സംഘടനകളോടും പ്രത്യേകിച്ച് ദുബായ് സുന്നി സെൻറ്ററിനോടും ഒക്കെ ഉള്ളതായ ഈ ബഹുമാനം, ആദരവ്, ഇതാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ അവൻ്റെ തൃപ്തിയിലും പൊരുത്തത്തിലുമായും കൊണ്ട് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അള്ളാഹു നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാ ദോഷങ്ങളെയും അള്ളാഹു വിട്ടുകൊടുത്ത് മാഫാക്കി തരട്ടെ. അവരെ നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മഹാന്മാരോട് കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി തരട്ടെ. റമദാനിൽ ഇത്ഖ് ചെല്ലപ്പെടുന്നതായ ആളുകളെ കൊടുത്ത് നമ്മളെ കുടുംബങ്ങളും നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ഈ സദസ്സിന് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഈ സദസ്സിന് വേണ്ടി ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ച ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു എല്ലാ നിലക്കുള്ള ഖൈറിനെയും ബർക്കത്തിനെയും അള്ളാഹു ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ. നമുക്കൊക്കെ ഉള്ള അവർക്കുള്ള എല്ലാ ദോഷങ്ങളെയും അള്ളാഹു വിട്ടുകൊടുത്ത് മാഫാക്കി തരട്ടെ. മാരകമാവുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നമ്മളെയും അവരെയൊക്കെ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ എന്ന ഈ മഹത്താവുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് അള്ളാഹു ഉയർച്ചയിൽ നിന്നും ഉയർച്ചയിലേക്ക് ഉയർത്തട്ടെ. ഈ മഹത്താവുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതിൻ്റെ മഹാന്മാരാവുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ, അതിൻ്റെ ഉമറാവ്, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ, അതിൻ്റെ അനുഭാവികൾ, അതുമായി കൊണ്ട് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു എല്ലാ നിലക്കുള്ള ഖൈറിനെയും ബർക്കത്തിനെയും ധാരാളം ചൊരിഞ്ഞേരട്ടെ. സർവ്വ ഷറുകളിൽ നിന്ന് അവരെയും നമ്മളെയൊക്കെ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ഈ സംഘടനയെ സർവ്വ ഷറുകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധമായ അഖീദൻ്റെ മേൽ നമ്മൾക്കും നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ ഉള്ളതായ അഖീദനെ അള്ളാഹു അടിയുറപ്പിച്ച് നിർത്തിത്തരട്ടെ. ഈ വിശുദ്ധമായ അഖീദ് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകട്ടെ. നമ്മൾ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കുള്ള കച്ചവടത്തിലും തൊഴിലിലും വീടിലും മക്കളിലും ഭാര്യമാരിലും കുടുംബത്തിലൊക്കെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ധാരാളം ഖൈറിനെയും ബർക്കത്തിനെയും ചൊരിയട്ടെ എന്ന് ദുആ ഈ അവസാന ഈമാനോടുകൂടി നമ്മളെല്ലാവരെയും അള്ളാഹു മരിപ്പിക്കട്ടെ. ആഖിബത്ത് അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മഹാന്മാരോടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി തരട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.